ते कीए करत न लागी वार। गुरु ने निमख नहीं लाया उसनूं देवते बनाउण विच, एक पल दे विच उहनूं देवता बना दिता। एक पल दे विच दैव गुण उहदे अंदर भर दिते, जिहड़े अशुभ गुण दैंतां वाले सन ओह खिच लए। अवगुणां दा त्याग करा दिता, शुभ गुणां दीआं दातां दे दित्तियां। हिरदे 'च ज्ञान आ गया, अज्ञान दा हनेरा कटिया गया। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो उन्होंने ज्ञान दिता सी वो उन्होंने प्रगट करके कहा है, ये श्री गुरु करना फल पै। जिन्हां दे उपर श्री सुभाएमान सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज साहिब जी दी, श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी दी वड्डियां सतगुरां दी कृपा है। जिन्हां दे उपर गुरुआं ने कृपा कीती है। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण आघन हरियो। जिन्हां दे उपर कृपा है उन्हां दे कोले न लागे ते पहुंचे है, बल है पहुंचण दा। उन्हां नूं फिर पल नहीं लगदा, वो शरीर त्याग करके उन्हां नूं कोई दर्द नहीं हुंदा, कोई उन्हां नूं पीड़ा नहीं व्यापदी। जिवें सप अपनी कुंज त्याग दिंदा है कि उसनूं कोई दुख लगदा। गुरमुख जन जदों अपना शरीर त्यागदे ने ते सप दी कुंज वांग इस चोले नूं छड्ड के परे हो जांदे ने, शरीर नूं छड्ड के परे हो जांदे ने, फिर उन्हां नूं कोई दुख नहीं व्यापदा ते इन्ने पल दे विच ही वो बैकुंठ धाम विच पहुंच जांदे ने। दूसरी उदाहरण विद्वानां दी निगाह दे विच है, हाथी दे गल दे विच माला होवे तो वह आराम दे नाल उतार लैंदा है, उहनूं देर नहीं लगदी, उहनूं कोई दुख नहीं हुंदा माला उतारन दे विच। कहंदे गुरमुख जन इस तरीके दे नाल अपना शरीर सहजे सुखैन ही त्याग दिंदे ने। इस तरीके दे नाल जिन्हां दे उपर गुरुआं दी कृपा है, सतगुरां दी महान बख्शिश है, वो अपना शरीर त्याग करके सुखैन ही फिर प्रभु चरणां विच जा विराजदे हन। ग्रंथ में बहुत हल कहियो। भाई गुरदास जी कहन लगे, पंडित नित्यानंद जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी दे विच सतगुरां ने ये बचन कहे हन कई थावां ते, विखे गुरु जिन लहियो। जिन्हां नूं गुरु की प्राप्ति हो गई वो जम नहीं हो सकते, जम उन्हां वल देख नहीं सकते, जमां दी पूरी जाना नहीं पैंदा। ओह जन ते रही दूर बाट, वो तो वो गुरमुख जन तो रस्ता ही होर दूर हो जाता है, वो इस रस्ते जाते नहीं, जम उन्होंने देख नहीं सकते। गुर महिमा बहु भारी, इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी की भारी महिमा है जो उन्हों का ज्ञान है। नहीं महात्म जाए उचारी, साडे पासों एक जीबा होने करके वड्डियां सतगुरां दी महान महिमा कथन नहीं की जा सकती। जिहवा एक कमन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तिरुअंत न किन्हीं लही है। एक जीबा है तो सतगुरां दी महान महिमा है, जिस करके असी कथन नहीं कर सकते। सतगुरु समर्थ ने, असी अलपग हाँ, छोटी बुद्धि वाले हैं, इस करके वड्डियां सतगुरां दी महान महिमा जान नहीं सकते। पंडित चितवत चित माही, जदों भाई गुरदास जी ने सारे पंडित नित्यानंद दे कपाट खोल दिते ते भरोसा आ गया कि सच्चे पुराण भी सन ते सच्चे गुरसिख भी सन, जो कहंदे असी एक निमख दे विच पहुंच जाने आ। गल सच है कि जिन्हों गुरु मिल जावे, गुरु दा हाथ पिछे होवे, वो एक समय दे विच एक निमख दे विच बैकुंठ चले जांदे ने। इस वक्त पंडित नित्यानंद ने अपने मन दे विच विचार कीती है, कथा उचरों गुर पाही, मैं सतगुरु जी दे पास हुण की कथा कर सकदा हाँ, मेरे नालों ते वध विद्वान गुरु दे सिख बैठे ने। पंडित नित्यानंद नूं जदों बटाले सुनेहा गया, सिख सुनेहा लैके गया, गुरु याद करते ने, तुहाडे पासों कथा सुननी चाहुंदे ने। ते पंडित बड़ा खुश सी, ब्राह्मण जाति का बड़ा हंकार सी, सिर उच्चा करके आया, मैं विद्वान हाँ, मैं कथा करदा हाँ, मैं सिक्ख्या सुनावांगा जाके। सिख गुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं मनदे ने ते कथा मेरे तो सुनने वास्ते भेजिया, मैं कथा सुनावांगा, मैं सिक्ख्या देवांगा। बड़ा मान सी।
ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਤ ਕੇ ਗਿਆਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਪੂਜ ਬਖਿਆਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਿਸ ਔਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਤਮਨੀਆਂ ਚਿਤਵਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤਥਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੇਖਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵਹੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਭਲੇ ਨਿਰਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕਾਟੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ। ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਮਦ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਦ ਕੋ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ,
ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਲਗਿਓ ਸੁਨਾਵਣ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ, ਅਗਾਹ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਸਾਂ। ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ ਕੁਮਤ ਬਿਦਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਤ ਕੋ ਅਬ ਕੁਛ ਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਤਾਨੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਜ ਕੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਸੁਹਾਏ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਪਰ ਬਹੀਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਐਸੀ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਈ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਰਖ ਦਿਨ ਕੋ ਜੋ ਕਹਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਵਕ ਮਾਤਰ ਕੋ ਦਿਜਬਰ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਬਲੰਦੇ ਦੀਕਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਏਨ ਸੋ ਆਇਓ ਆਪ ਲਈ ਸਿਖਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਤਾਨੰਦ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੇ ਆਸ ਕਹੇ ਬਹੁ ਭਾ ਬਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀ ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਉਚਾਰੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਤਨ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਬਲਦ ਤਿਜ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦਿੱਤੇ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਬ ਚੜਾਇਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਰਪਿਆ। ਆਨੰਦ ਕੋ
ਹਿਰਦੇ ਉਪਾਇਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਗਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ